Dear friends, welcome to our CSN English Club. In this video, we are going to learn all about question tags. In this video, we are going to write question tag to a statement. This is very important topic, one of the most important topics of our English grammar. So listen to me very carefully. This topic is very useful for the aspirants of Junior Assistants APPSC. In the same way, APTET CUM DSC aspirants, Telangana TET CUM DSC aspirants, and also for 10th class and intermediate students. So let's begin. The first one, identifying a question tag. Identifying a question tag means how is a question tag to a sentence. How to identify a question tag? How is that? Let's see this through an example. They had reached the bus, hadn't they? In the total sentence, there are two parts. The first part is they had reached the bus. The other part is hadn't they? Okay, they had reached the bus. This is called a statement or a sentence. They had reached the bus. That is called a statement or a sentence. To this statement or to this sentence, there is an adding part that is called a question tag. Hadn't they is a question tag here. So the question tag is this part. Hadn't they? Okay. This question tag is written to a statement that is they had reached the bus. Understood? Let's see another example. I haven't finished my homework, have I? In the total sentence, I haven't finished my homework is called a statement or a sentence. To this statement, there is a question tag that is have I. Here, have I is called a question tag. Understood? Now let's discuss two kinds of question tags. Those are positive question tags and negative question tags. Let's see the most important point here. We write negative question tag to a positive statement, positive question tag to a negative statement. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాము. ఓకే, అది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే మనము నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసుకోవాలి. అదే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనుకోండి, అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, మనం పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసుకోవాలి. దీన్నే మనం ఇంకోలా చెప్పుకుంటాం ఏంటంటే ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ఏ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్, ఏ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ఏ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. దిస్ ఈజ్ ద basic rule in writing question tags. Let's understand this point through two examples. They had reached the bus, hadn't they? Here in the total sentence, they had reached the bus. This is called a positive statement. Positive statement to negative statement to ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది మీకు చెప్తాను. ఇంకా to identify a negative statement, some list of words are there. I will give you those list of words. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని నేను ఇస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఓకే, దే హ్యాడ్ రీచ్డ్ ద బస్. దిస్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే మనము ఏం రాయాలని చెప్పాము? నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసుకోవాలి. We write negative question tag to a positive statement. So hadn't they? This is a negative question tag. Okay, let's see one more example. They hadn't reached the bus. Same ఇచ్చాను చూడండి. They had reached the bus. That is positive statement. దాన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లో చేంజ్ చేస్తే నాట్ యాడ్ చేసాం ఇక్కడ. They had not, short form hadn't. They hadn't reached the bus. This is a negative statement. ఓకే, మరి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం ఏంటి రాసుకోవాలి? పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసుకోవాలి. హ్యాడ్ దే, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. ఇందులో ఎన్టీ అంటే హ్యాడెంట్ అని లేదు కదా. హ్యాడెంట్ దట్ ఈజ్ నెగిటివ్, హ్యాడ్ దట్ ఈజ్ పాజిటివ్. The following words give a sentence the negative sense, which means if you notice any one of these words in a sentence, that sentence gives you a negative sense. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వర్డ్స్లో ఏ ఒక్కదాన్నైనా నువ్వు ఆ సెంటెన్స్లో నువ్వు నోటీస్ చేస్తే, చూస్తే,
ఆ సెంటెన్స్ అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పి నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఒక బేసిక్ రూల్ అనమాట. అది నెగిటివ్ సెంటెన్సా పాజిటివ్ సెంటెన్సా ముందు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాతే మన క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. టు ఏ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ we write positive question tag. To a positive sentence we write a negative question tag. So what are those negative shaded words? అవేంటో చూద్దాం. No, not, never, neither, nor, little, few, seldom, hardly, scarcely, rarely, nothing, nobody, no one, none. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక సెంటెన్స్ అనేవి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా ఒక బేస్ వర్డ్స్ అనమాట. వీటిలో ఏ ఒక్కటి నువ్వు చూసినా కూడా అది నెగిటివ్ సెంటెన్స్గానే నువ్వు ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మనము పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అని రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. Before knowing how to write a question tag to a statement, what's the procedure of writing a question tag? Let's see some examples for positive question tag and a negative question tag. అంటే రూల్స్ నేను చెప్తాను ఎలా రాయాలో. ఆ చెప్పే ముందు మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్కి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్కి. చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముందో. దే హ్యాడ్ రీచ్డ్ ద బస్. దిస్ సెంటెన్స్, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే నో, నాట్, నెవర్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏమీ లేవు కదా. సో వీ రైట్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ హియర్, హ్యాడెంట్ దే. ఇది ఎలా రాయాలో నేను రూల్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను ఇంకా. ఓకే, జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి అది పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగా నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగా. ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఐ హ్యావెంట్ ఫినిష్డ్ మై హోంవర్క్. ఇక్కడ హ్యావెంట్ అంటే నాట్ ఉంది కదా. సో ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. సో పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసుకోగలగాలి. హ్యావ్ ఐ. పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో చూడండి నో, నాట్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు అనమాట. నెవర్ అలాంటివి. ఓకే, ఆ వర్డ్స్ ఏమీ ఉండవు. హ్యావ్ ఐ, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. షీ విల్ డ్రింక్ వాటర్. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్? పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. సో we write నెగటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. won't she. ఇది ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను ఇంక నేను. ఓకే, కవిత సింగ్స్ వెరీ వెల్. దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్? పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. సో we write నెగటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. డజంట్ షీ. చూడండి నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, డజ్ నాట్ అని ఉంది కదా. ఓకే, బార్కింగ్ డాగ్స్ సెల్డమ్ బైట్. చూడండి బార్కింగ్ డాగ్ సెల్డమ్ బైట్లో ఈ సెంటెన్స్లో సెల్డమ్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది. ఈ వర్డ్ వల్ల ఆ టోటల్ సెంటెన్స్కి నెగిటివ్ సెన్స్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చాను కదా. సెల్డమ్ బైట్ అంటే అక్కడ నాట్ అనే సెన్స్ని అక్కడ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, బార్కింగ్ డాగ్స్ సెల్డమ్ బైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. వి రైట్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్, డూ దే. ఓకే, జనరల్ రూల్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. ఇప్పుడు మనము మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వెళ్తున్నాము. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హౌ టు రైట్ ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ టు ఏ స్టేట్మెంట్. వాట్స్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయాలంటే ఏ ప్రొసీజర్ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. రూల్ నెంబర్ 1, బిగిన్ ద ఆన్సర్ విత్ ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయడానికి ముందు ఆ సెంటెన్స్లో ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఏదైనా ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఆక్సిలరీ వర్బ్ని ఫస్ట్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్, యాడ్ NT, దట్ మీన్స్ నాట్, షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ NOT, నాట్, N''T, NT, ఆరెంట్, వరెంట్, వజింట్ అలా రాస్తుంటాం కదా, అదనమాట. NT టు ద ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పున్నాను కదా, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఆక్సిలరీ వర్బ్కి N''T అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే నాట్ అనే దాన్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే మాత్రం we need not add NOT, not to the auxiliary verb. When it is a positive statement, we should add NOT, not to the auxiliary verb. If it is a negative statement, we need not add any NOT, not to the auxiliary verb. See the next rule,
యాడ్ ద సూటబుల్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్. అంటే గివెన్ స్టేట్మెంట్కి ఒక సబ్జెక్ట్ అంటూ ఉంటుంది బిగినింగ్లో. ఆ సబ్జెక్ట్ తాలూకు ప్రొనౌన్ ఫామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొనౌన్ ఫామ్ అంటే సీత అనే సబ్జెక్ట్ అయితే సీత అని రాసేయకూడదు. సీత తాలూకు ప్రొనౌన్ ఫామ్ షీ కాబట్టి షీ రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పుట్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్. దిస్ ఈజ్ ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనగానే చివర క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంచాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ ఫాలో దీస్ రూల్స్ అండ్ లెట్స్ ట్రై టు రైట్ ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ టు ఏ స్టేట్మెంట్. చూడండి, ద కౌస్ ఆర్ ఈటింగ్ గ్రాస్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కేర్ఫుల్గా వినండి, వెరీ సింపుల్. ఈ స్టేట్మెంట్కి మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయబోతున్నాం. ద కౌస్ ఆర్ ఈటింగ్ గ్రాస్. ఫస్ట్ రూల్ ఏం చెప్పాను, begin the answer with auxiliary verb in the statement. In this statement, the auxiliary verb is ARER. auxiliary verbs లిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఇస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో auxiliary verb ఏదా అనేది మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఓకే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై auxiliary verb ఫస్ట్. ఎందుకంటే auxiliary verbతో రాయలేక అసలు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ బిగిన్ అయ్యేదే auxiliary verbతో. కాబట్టి ఆక్సిలరీ వెబ్ అనేది డెఫినెట్గా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ద కౌస్ ఆర్ ఈటింగ్ గ్రాస్. ఆర్ ఈజ్ అన్ ఆక్సిలరీ వెబ్. ఆ ఆక్సిలరీ వెబ్ని ఫస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. చూడండి రాసాము ARER. అసలు బిగినింగ్లో కామా పెట్టేయాలి ఫస్ట్. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కి ఫస్ట్ కామా ఇక్కడ ఉంచాలి. ఈ కామా పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫుల్ స్టాప్ ఉంచకూడదు. ఓకే, ద కౌస్ ఆర్ ఈటింగ్ గ్రాస్ కామా. నౌ ఆక్సిలరీ వెబ్ అని రాస్తాము. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ రూల్ ఏం చెప్పాను, యాడ్ ఎన్ఓటి నాట్ టు ద ఆక్సిలరీ వెబ్ if it is a positive statement. Given statement is a positive or negative? Positive statement. ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కదా. ద కౌస్ ఆర్ ఈటింగ్ గ్రాస్. ద కౌస్ ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ గ్రాస్ అనలేదు, ద కౌస్ ఆర్ ఈటింగ్ గ్రాస్ అన్నారు. సో దట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయాల్సి కాబట్టి ఈ ఆక్సిలరీ వెబ్కి ఎన్ఓటి నాట్ యాడ్ చేయాలి. ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఆరెంట్. చూసారా, యాడ్ చేసాము. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే, ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ తాలూకా సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ద కౌస్. ద కౌస్ అని రాయకుండా దాని తాలూకా ప్రొనౌన్ ఫామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఐ, వి, యూ, హీ, షీ, ఇట్, దే. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ప్రొనౌన్స్. ఇప్పుడు కౌస్ అనే వర్డ్కి ప్రొనౌన్ ఏంటవుతుందంటే దే అవుతుంది. లాస్ట్ రూల్ ఏంటంటే వీ షుడ్ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్. ఈ ట్యాగ్కి చివర క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంచాల్సి ఉంటుంది. ఈ రూల్స్ కానీ మీరు ఫాలో అయితే వెరీ సింపుల్గా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వెరీ సింపుల్గా మీకు మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, once again I repeat, first start the answer with comma. కామా అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. then begin the answer with the auxiliary verb which is given in a statement, and then write or add not to the auxiliary when it is a పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే నాట్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదంటే నాట్ యాడ్ చేయకూడదు. ఆర్ అనేది ఆర్ అని రాసి వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. వాట్స్ ద ప్రొనౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్? హియర్ ద కౌస్. కౌస్కి ప్రొనౌన్ ఫామ్ THEY, దే. ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద ఎండ్. ఆర్ అండ్ దే. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను డెఫినెట్గా. Before writing a question tag, we should be able to notice the auxiliary verb in a sentence. సెంటెన్స్లో ఇచ్చిన ఆక్సిలరీ వెబ్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగినప్పుడే మనము ఆన్సర్ని రాయగలుగుతాము. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ వెబ్స్ ఆర్ broadly divided into two categories. They are primary auxiliaries and modal auxiliaries. ఇక్కడ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ అని మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అని చెప్పేసి టూ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్లో బీ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్ అండ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని బీ ఫార్మ్స్ అంటాం. దీని మీద ఒక వీడియో కూడా ఉంది, ఆ లింక్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో, వీలుంటే అది కూడా చూడొచ్చు. ఈజ్, యామ్, ఆర్, వాజ్, వర్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బీ ఫార్మ్ verbs. నెక్స్ట్ వన్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్. హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్, ఈ మూడింటిని మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ డూ ఫార్మ్స్. డూ, డస్, డిడ్, దీస్ త్రీ ఆర్ కాల్డ్ డూ ఫార్మ్స్. ఈ విధంగా బీ ఫార్మ్స్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అండ్ డూ ఫార్మ్స్,
వీటన్నింటినీ మనం ఏమంటామంటే ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ అంటాము. వీటి డిఫరెన్స్ కూడా ఏంటనేది మీకు వీడియోలో అంతకుముందు చెప్పున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈ అదర్ సైడ్ లిస్ట్ చూడండి. ఇవన్నీ కూడా మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఏంటవి? కెన్, కుడ్, షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, మే, మైట్, మస్ట్, నీడ్, ఆట్. ఇవన్నీ కూడా మనకి సెకండరీ ఆక్సిలరీస్ అవుతాయి. చూసుకోండి, డెఫినెట్గా వీటి అవసరం ఉంది. వీటిని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితేనే మనకి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయగలుగుతాము. నౌ లెట్స్ ఫాలో the procedure of writing a question tag. The rules of writing a question tag. How to write a question tag అనేది ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం ఫాలో అవుదాం. See the first one, we have finished our work. We have finished our work. This is the statement. చూడండి, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు బిగినింగ్లో బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే whether the given statement is positive statement or negative statement. We have finished our work. That is positive statement. ఎందుకంటే ఆ నెగిటివ్ షేడ్ ఇచ్చేటటువంటి వర్డ్స్ ఏవి కూడా ఇందులో లేవు. నో, నాట్, నెవర్, సెల్డమ్, ఓకే, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏవి లేవు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అవర్ వర్క్, దట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మనము నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ రిపీట్ చేద్దాం. ఏంటది? వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అవర్ వర్క్ అనే స్టేట్మెంట్ని ముందు ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ కామా రాసుకోవాలి. సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఇంతవరకు ఇచ్చేసి కామా కూడా వాడే ఇచ్చేస్తాడు. మనం ఈ ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఆన్సర్ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ పుట్ కామా ఆఫ్టర్ ద స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ తర్వాత కామా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? హ్యావ్ ఆక్సిలరీ వెబ్ అనేది ఉందో లేదో చూడండి. హ్యావ్ అనేది ఆక్సిలరీ వెబ్ అనమాట. సో ఈ ఆక్సిలరీ వెబ్ అనేది ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. HAVE, హ్యావ్, దట్ ఈజ్ ఆక్సిలరీ వెబ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి హ్యావ్ ప్లస్ నాట్, హ్యావెంట్. నెక్స్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ వి. ఓకే, ఇక్కడ ప్రొనౌన్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ప్రొనౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. హ్యావెంట్ వి, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ స్టేట్మెంట్. Haven't we? This is question tag to the statement, that is we have finished our work. Okay, let's see the next statement. Ramu will do it. ఈ స్టేట్మెంట్ కి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. రాము విల్ డూ ఇట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ కామా పెట్టుకుంటాము. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఆక్సిలరీ వెర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. వేర్ ఇస్ ద ఆక్సిలరీ వెర్బ్ హియర్? విల్. సో ఇక్కడ విల్ అనేది రాయాలి. ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి నెగిటివ్ యాడ్ చేసేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, డెఫినెట్గా ఇది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. చాలామంది విల్లింట్ అని రాసిస్తుంటారు, అది రాంగ్. ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఆరెంట్, వజ్ ప్లస్ నాట్ వజంట్, కెన్ ప్లస్ నాట్ కాంట్, షల్ ప్లస్ నాట్ షల్లెంట్, ఇలాంటివి ఓకే, కానీ విల్ ప్లస్ నాట్ విల్లింట్ అని మాత్రం రాయకండి. విల్ ప్లస్ నాట్ వోంట్, ఇందులో విల్ అనేది రాయబడి ఉందన్నమాట. ఓకే, విల్ నాట్ అని రాసుకోండి. కానీ అంటే విల్ నాట్ అనేది క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో రాయకూడదు, మనం చెప్పొచ్చు, తప్పులేదు, కానీ దాని షార్ట్ ఫామ్ మాత్రం వోంట్, వోంట్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఏంటి? హీ అని ఎందుకు రాసాము అంటే రాము, అది మిస్క్లైన్ జెండర్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ప్రొనౌన్ హీ. ఫైనల్గా క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఉంచడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ వోంట్ హీ. This is a negative question tag because Ramu will do it is a positive statement.